हेलो फ्रेंड्स, अपेक्षा ज्ञान की यूट्यूब चैनल में आप तमाम मित्रों स्वागत है। मित्रों, आज नो दिवस 1 મે ओके एटले गुजरात माटे गौरवनो दिवस, गुजरातनी स्थापना दिन विशेनो दिवस अने एमाय मित्रों मारा माटे गुजरातमां जन्म लेवो, ए भूमिमां मोटुं थवुं, ए भूमि साथे मारुं मित्रों एम कहेवाय के जोडायेलुं रहेवुं मारा माटे गौरवनी बात। तो ये गौरवशाળી गुजरातनी भूमि विषे जो एना स्थापना दिन होय तो एनी अमुक बाबतो आपणे मेळववी, जानकारी होवी जोईए, एनुं आपणे गौरव होवुं जोईए। तो ए माटे आजनो विडियो मित्रों गुजरातनी ऐतिहासिक जे सफर छे, कोई बाबतो अमुक जाणवा जेवी आज आपणे वात शेर करशुं। तमारा बधा मित्रों सुधी आजना विडियोनी लिंक शेर करो। तो मित्रों पहेला लाइक करो फटाफट। एम कहेवाय छे उमाशंकर जोशीए कीधुं गुजरात मोरी मोरी रे मळता मळी गई मोंघेरी गुजरात, गुजरात मोरी मोरी। आ गुजरात मां जन्म लेवो ने दुर्लभ छे, दुर्लभम जन्मनाम भारते। शास्त्रमां एम कीधुं छे भारतमां जन्म लेवो दुर्लभ छे। एमाय मित्रों ज्यां द्वारिकाधीशनुं धाम छे, ज्यां प्रथम ज्योतिर्लिंग छे, ज्यां मां अंबा आपणी रक्षा करती होय, आवा वातावरणनी वच्चे गुजरातमां आपणो जन्म लेवो, ए गुजरातनी विशेषतानी वात शुं करवी। जे व्यक्ति एक व्यक्ति लोखंडी पुरुष तरीके आपणे ओळखीए, जे सरदार पटेले 562 देशी रजवाड़ाने एक करी भारत संघ साथे अघरामां अघरू काम करनार ए गुजराती हता। एक व्यक्ति के जेने स्वतंत्रतानी लड़त माटे एम कहेवाय कागड़ा कूतरानी मोते मरीश पण स्वराज वगर पाछो नहीं आवुं आवी नीम लई जेने सत्याग्रहनी शरूआत करी एवा गांधीजी गुजराती छे। जीवदयाथी मांडीने मित्रो वर्गीश कुरियन जेने श्वेत क्रांतिनी शरूआत करी ए पण गुजराती छे। तो जगतनी अंदर मित्रों घणी बधी भेट छे, जगतनी अंदर अनेक लोको जन्म लीधो, एमां पण गुजरात ना एवा अनेक वीरलाओ छे। वीर भोगिया वसुंधरा आ जन्ममां आ भूमिमांथी अनेक वीरो पायका के जेने देश नहीं समग्र विश्वनुं ध्यान गुजरात तरफ आकर्षित करेलुं छे। ए गुजरातनी भूमिनी गौरवनी वात आपणे करवी छे मित्रों आजना विडियोमां। तो गुजरातनुं एम कहेवाय छे सौप्रथम गुजरात छे ने मित्रों ए मुंबई बॉम्बे स्टेट मित्रों मुंबई हतुं आपणुं मुंबई, एने कहेता बृहद मुंबई, बृहद मुंबई आपणुं राज्य हतुं। जेम मित्रों आपणे एक माता पिताना 2 दीकरा होय तो 2 दीकरामांथी लग्न थया पछी छूटा पड़े, एम आ मुंबईमांथी आजे मुंबई हतुं आखे आखुं एमांथी आजे भाग हतो छूटो पड्यो, एने आपणे गुजरात कहीए छीए। 1 મે खास मित्रों परीक्षा ने अने जीके ने ध्यान में राखी। मित्रों जीके ना जे प्रश्न बने छे गुजरातनी एक्जाम माटे तो खास अलग अलग बाबतो आपणे समजवानी छे। बृहद मुंबई मांथी गुजरात राज्य क्यारे अलग पड्युं तो 1 મે 1960। आ एक बाबत तमे खास समझो। तो आज मुंबई मांथी गुजरात नोखुं पड्युं तो आज गुजरातनी स्थापना कोने करी? तो साबरमती आश्रम, जे मित्रों गांधीजीए स्वतंत्रता चळवळ माटे जो कोई केंद्र बनाव्युं होय, कोई जग्याए साबरमती आश्रम अमदावाद खातेथी एने देशनी अंदर पूरा देशनी अंदर अंग्रेजो सामे बंध पोकाड्युं होय ए जग्या એટલે साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम खाते गुजरातनुं उद्घाटन थाय छे ए कोना व्यक्ति द्वारा? आ प्रश्न घणीवार पूछाणो के गुजरातनुं आम कहेवाय ने आपणे कोई पण वस्तुनुं मुहूर्त करीए तो कोना द्वारा वरद हस्ते गुजरातनुं ओपनिंग थयुं? तो ए पवित्र व्यक्ति हता रविशंकर महाराज। मित्रों रविशंकर महाराज जे खेड़ा जिल्लो छे त्याना रढु गाममांथी, जेने आपणे मुठ्ठी उछेरा मानवी तरीके आपणे ओळखीए छीए के जे व्यक्तिए खूब सरस मित्रों एम कहेवाय रविशंकर महाराज एना पवित्र हाथे गुजरातनुं आपणे छे ने मित्रों उद्घाटन कर्युं। ईट मुकाणी सौप्रथम ए व्यक्ति देशना ज्यारे स्वतंत्रतानी चळवळ चालती हती त्यारे एम कहेवाय बारवतियाने मळ्या अने एना हृदय परिवर्तन कराव्या, दुष्काळनी स्थिति तो लोकोनी सेवा करी एटले ज एने मुठ्ठी उछेरा मानवी कहे। एनुं एक सूत्र हतुं घसाईने उजड़ा थवुं। मित्रों आ एक याद राखजो, रविशंकर महाराजे कयुं सूत्र समाजने आप्युं, लोकोने आप्युं? तो घसाईने उजड़ा थवुं। आ वात कोने कीधी? रविशंकर महाराज। एनुं गाम कयुं तो रढु गाममां एनो जन्म थयो। आ बधा जीकेना फैक्ट तमने खास थोड़ा परीक्षा ने ध्यान में राखीने मित्रों आपणे समजवा जोईए। प्रथम गुजरात ज्यारे मित्रों अलग थाय छे मुंबई मांथी तो प्रथम पाटनगर कयुं हतुं?
અમદાવાદ. ત્યારે શરૂઆતના સમય અમદાવાદને પાટનગર બનાવવામાં આવે અને પાટનગરથી આપણો દેશનો વહીવટ થાય. પણ મિત્રો જો આયોજનબદ્ધ એવું સિટી ભારતના 2 એવા શહેર છે કે જે પ્લાનિંગ ટાઉન પ્લાનિંગ મિત્રો ટાઉન એટલે નગર ટાઉન પ્લાનિંગ સાથે જો કોઈ પ્લાનિંગ સાથે બનાવવામાં આવે તો ભારતના 2 શહેરો હતા, એક ચંદીગઢ અને બીજું ગુજરાતનું ગાંધીનગર. મિત્રો એ પ્લાનિંગ આપણે જે સેક્ટર કહે છે સેક્ટર 1 સેક્ટર 2 સેક્ટર આખું પ્લાનિંગ સાથે અને ગુજરાતનું મિત્રો હાલ કહી શકાય. શરૂઆતનું પૂછે મિત્રો પ્રથમ પાટનગર તો અમદાવાદ, પણ હાલનું જો કોઈ કહેવામાં આવે હાલ ગુજરાતની રાજધાની કહી શકાય તો રાજધાની છે ગાંધીનગર. મિત્રો વૃક્ષોની ભૂમિ છે. આખું ભારત આખા ગુજરાતનું જે સરકારી તંત્ર છે, જે વહીવટ છે, જે કચેરી છે ક્યાં આવી છે અહીંયા. આખા દેશનો ગુજરાતનો વહીવટ થાય છે મિત્રો ગાંધીનગરથી, જેને આપણે પાટનગર કહીએ છીએ. અલગ અલગ વિભાગની અલગ અલગ કચેરી એના વડા છે. વિધાનસભા આપણું ત્યાં આવેલું છે. વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ આપણું જે વિધાનસભાનું જે છે છત્ર બેસે છે એ પણ ક્યાં આવ્યું છે ગાંધીનગર આવી છે. જે ક્યારથી શરૂ થયું 1970 થી મિત્રો એમ કહેવાય છે આપણું પાટનગર ગાંધીનગર શિફ્ટ કરવામાં આવે છે. ઓકે, તો આ બાબતો થોડીક જીકે ને લગતી છે. ગુજરાતના વિધાનસભાનું નામ શું છે તો વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ. વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ કોણ હતા તો સરદાર પટેલના મોટા ભાઈ. એના નામ ઉપરથી આપણા વિધાનસભાનું નામ છે. તો આવા જીકે ફેક્ટ ઘણી બધી એક્ઝામમાં તમારે મિત્રો પૂછાય છે. ઓકે, તો ભૌગોલિક સિદ્ધિઓની વાત કરીએ તો કચ્છ જિલ્લાની અંદર મિત્રો એમ કહેવાય ભુજ જે શહેર છે ત્યાં પ્રથમ મ્યુઝિયમ આવેલું છે, જેને ફર્ગ્યુસન મ્યુઝિયમ તરીકે કહેવાય. મહારાજ ખેંગારજી ત્રીજા દ્વારા મિત્રો ખેંગારજી ત્રીજા દ્વારા આ મ્યુઝિયમની સ્થાપના કરી. તો મિત્રો મ્યુઝિયમ એવું નથી કે મ્યુઝિયમ હોવું એ વાત અલગ, પણ મ્યુઝિયમ શું કામ કરે તો જે મ્યુઝિયમની અંદર મિત્રો આપણા જે પુરાતત્વ એમ કહેવાય ક્ષત્રપ વંશ છે, પછી વાઘેલા વંશ છે, ગુજરાતના જે અલગ અલગ વંશો છે અને સિંધુ સભ્યતાનું તો ખાસ કરીને સ્થળ છે અલગ અલગ ત્યાં મળે આવેલા છે, ધોળાવીરા છે. તો ત્યાંથી બધી અવશેષો, હસ્તપ્રતો છે, લિપિઓ છે એ સાચવવાનું કામ કોણ કરે છે? આપણા જૂના અવશેષો છે એ સાચવી રાખવાનું કામ સિક્કા છે, અમુક વાસણ છે, અમુક આપણે બાબતો જે નવી પેઢીને ખબર હોવી જોઈએ કે એ સમય પાણી કેમ પીતા, એ લોકોનું જીવન કેવું હતું, એ લોકો કેવા કપડા પહેરતા. તો આ બધી બાબતોની માહિતી આપણને મ્યુઝિયમમાંથી, એ વખતના સિક્કા કેવા, હસ્તપ્રતો કેવા હતા, આ બધી બાબતો આપણને મળે. કચ્છી સંસ્કૃતિને જાળવી રાખવાનું જો કામ કર્યું હોય, ઓકે, ને ભારતીય સંસ્કૃતિ મિત્રો પ્રાચીન સંસ્કૃતિ બહુ છું, ધોળાવીરા, લોથલ, અલગ અલગ આપણને રંગપુર, રોજડી, અલગ અલગ સ્થળો છે મિત્રો. તો એમાંય કચ્છમાં આવેલું ધોળાવીરા છે, સુરત દેવળ છે, અલગ અલગ સ્થળો છે મિત્રો. એ જે સંસ્કૃતિની જાળવવાનું કામ, એના અવશેષોને સાચવી રાખવાનું કામ તો કે ભુજમાં થયું છે. ભારત ગુજરાતનું પ્રથમ મ્યુઝિયમ છે મિત્રો. પ્રથમ આયુર્વેદિક યુનિવર્સિટી ક્યાં આવી તો ગુજરાતની અંદર આવેલી હતી. એ છે ગુજરાતની પ્રથમ યુનિવર્સિટી છે, જે વિશ્વની પણ સૌપ્રથમ હતી. 1967માં એની સ્થાપના થઈ, જે જામનગરમાં આવેલી છે. જામનગર માટે પણ વિશેષ છે. વિશેષ બીજી જામનગરની અંદર વિશ્વની મિત્રો એમ કહું છું ને વિશ્વની સૌથી મોટી રિફાઇનરી જે ધીરુભાઈ અંબાણી એક સૂત્ર આપ્યું, કર લો દુનિયા મુઠ્ઠી મેં. એક વ્યક્તિ સાયકલ લઈને નીકળી અને પેટ્રોલ પંપ પર કામ કરતા ને એ વ્યક્તિ દ્વારા એમ કહેવાય કે એક એવું સપનું જોયું અને વિશ્વની આજે દ્રષ્ટિ બદલાઈ ગઈ. જે ટેકનોલોજી થી માંડી, જે જીઓ થી માંડી, જે આપણે સેવા વાપરીએ છીએ, જે આપણે ઘરની અંદર વપરાતું અથવા ઉદ્યોગોમાં વપરાતું બળતણ છે, પેટ્રોલ છે, એ પેટ્રોલ શુદ્ધિકરણની વિશ્વની સૌથી મોટી રિફાઇનરી એ આ છે. ઓકે, વિશ્વની અંદર એમ કહેવાય છે કે ગાંધીજી આપણે જાણીએ છીએ અલગ અલગ, ધીરુભાઈ છે, અલગ અલગ એવા વ્યક્તિઓ થયા છે કે જે ગુજરાતની ભૂમિમાં જન્મી અને ગુજરાતનું ગૌરવ વધાર્યું. એવા એક વ્યક્તિ તો કે એ જામનગરમાં રિફાઇનરી અત્યારે હાલ મિત્રો વનતારા કરીને ચાલે છે, ત્યાં પ્રોજેક્ટ ચાલુ, એના દીકરાનો દીકરો અનંત અંબાણી ખૂબ સરસ કામ કરી રહ્યા છે. વન્ય પ્રત્યે, પશુ પ્રત્યે જે દયાની, જીવની લાગણીથી આજે લોકો છે એ શિકાર કરે છે અને જ્યારે એમ કહેવાય છે એની અવસ્થા આવે ત્યારે એને મૂકી દે છે, ત્યારે મરવાની અવસ્થા હોય તેની સાર સંભાળ રાખવા. કેટલા બધા હાથી, હમણાં હિપોપોટેમસ સરકારે ના પાડી કે અમે એને મારવાના છે, ત્યારે અત્યારે માંગણી કરી કે અમને આપો, અમે એને સાચવીએ. જીવ દયાનું જો કામ કરતા હોય, પશુ પ્રત્યે, સૃષ્ટિ, વાતાવરણ પ્રત્યે, પર્યાવરણ પ્રત્યે જો કોઈ કામ કરતું હોય
તો એ દીકરાનો દીકરો આજે ખૂબ સરસ કામ કરી રહ્યા છે, જે વંતારા છે. ચારંકણા જે કહેવાય પાટણની અંદર આવેલું પ્રથમ મોટું સોલાર પ્લાન્ટ છે. લુણેજ મિત્રો ખંભાત પ્રથમ મિત્રો તેલ ક્ષેત્ર ઉદ્યોગની અંદર જો વાત કરીએ તો ખાસ કરીને જે તેલ મળવું, ખનિજ તેલ મળવું, એ ખનિજ તેલ ત્યાંથી શરૂઆત થઈ. પ્રથમ ખનિજ તેલ ત્યાં છે ને ગુજરાતનું સૌથી મોટું ખનિજ તેલ મોટું પૂછવામાં આવે તો અંકલેશ્વર. આના પછી મિત્રો લુણેજ પછી અંકલેશ્વર, ભરૂચ જિલ્લામાં આવેલું છે અંકલેશ્વર. તો અંકલેશ્વર જોરદાર મિત્રો અત્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ચાલે છે અને સરસ મજાના ખનિજ તેલ અને રિફાઇનરીઓ કામ કરે છે. અને ભારતની અંદરથી જો મળે તો આપણે બીજા દેશો પાસેથી લાવવું ન પડે. હમણાં યુદ્ધની સ્થિતિ હતી તો પેટ્રોલ ઉપર દરેકની નજર હતી. ગેસ છે, આ ગેસ જીવન જરૂરી વસ્તુ છે. એ ગેસના બાટલા જો 2500 મળે તો 3000 થઈ જાય તો મિત્રો ગામડામાં રહેતા લોકોના જીવન ઉપર બહુ મોટી અસર કરે. એક રોટલી બનાવવા માટેની વાત નથી, એને કેવી રીતે પૈસો કમાવવો એ બહુ મોટો સંઘર્ષ થાય. એટલે એમ કહેવાય કે આ દેશની અંદર આપણા જે બેઠા નેતા બેઠેલા છે એ લોકો અર્થતંત્રને જાળવી રાખે છે. એટલે જે ગેસની શોધ ભારતમાં થઈ, ગુજરાતમાં થઈ, અને આપણે આવા સંશોધનો ચાલુ જ છે કે જેના થકી આપણે જ આપણું ઉત્પાદન મળે, આપણે બીજાથી માગવું ન પડે. એ પણ વાત અહીંયા છે. પીજ મિત્રો જે ખાસ કરીને ટીવી દૂરદર્શન દ્વારા લોકોને સંદેશો મળે કે ભાઈ એક જગ્યાએ બેઠા હોય અને એ માહિતી બીજી જગ્યાએ શેર થાય. આજે આપણે બધા ટેકનોલોજીથી હું તમને બોલું, તમે સાંભળો છો ને તમે ભણો છો, નોટમાં લખો છો. તો આ બધી બાબતો એ શરૂઆત ક્યાંથી થઈ તો કે આવા દૂરદર્શન કેન્દ્રથી, પછી સેટેલાઇટથી અલગ અલગ ઉપગ્રહ મુકાણા અને ટેકનોલોજીમાં આવિષ્કાર થયો અને આજે લોકો એમ કહેવાય કે ખૂબ નજીક એકબીજાની નજીક આવ્યા. ઓકે, તો આ પીજ છે એ આપણું પ્રથમ ટીવી કેન્દ્ર 15 ઓગસ્ટના રોજ 1975 માં તેની શરૂઆત કરવામાં આવે છે. મિત્રો સારી માહિતી લાગે તો શેર કરો. આ બધી પ્રથમ વાત ગુજરાતમાં જે ઘટના પ્રથમ છે એની માહિતી હું તમને શેર કરું છું. ઓકે, જેથી કરીને આમાંથી ઘણા બધા પ્રશ્નો મિત્રો એક્ઝામ રિલેટેડ પૂછાઈ ગયા છે. ઘણી બધી એક્ઝામની અંદર આ બધી માહિતી આપણે જોઈ. પ્રથમ રેલવે છે ગુજરાતની પ્રથમ રેલવે તો ઉત્તરાયણથી અંકલેશ્વર. ભારતની પ્રથમ રેલવે ક્યાંથી ક્યાં સુધી છે એ તમે કોમેન્ટમાં આપજો મિત્રો. ભારતની પ્રથમ રેલવે કોના પ્રયત્નો દ્વારા ભારતમાં રેલવેની શરૂઆત થઈ? ધોરણ 8માં મિત્રો આવે છે તો એ નામ આપજો. અને ભારતની પ્રથમ રેલવે ક્યાંથી ક્યાં દોડાવવામાં આવી? ગુજરાતની ઉત્તરાયણથી અંકલેશ્વર સુધી દોડી. ઓકે, એ માહિતી આપણે અહીંયા શેર કરીએ છીએ. ઓલું તમારે ગોતવાનું. પ્રથમ તેલ ક્ષેત્ર મેં વાત કરી લુણેજની અંદર શરૂઆત થઈ. ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ સરદાર વલ્લભભાઈ એરપોર્ટ, અને પ્રથમ સોલાર પ્લાન્ટ જે આપણે વાત કરી ચારંકણા. ત્યાર પછીની વાત કરીએ ગુજરાતના સાહિત્ય ક્ષેત્રે પણ મિત્રો ગુજરાતી કઈ કમ નથી. ઘટમાં ઘોડો થનગને અને આત્મ વિજય 5 અંધીથી ભૌમ પર યૌવન માંડે આંખ, આવા જે આવા રાષ્ટ્રીય સાહિત્ય ઝવેરચંદ મેઘાણીએ ગુજરાત વિશે ઘણું બધું લખ્યું. ઝવેરચંદ મેઘાણી ગુજરાતના એક પણ ગામડા નહીં હોય ત્યાં ન ગયા હોય. દરેક સમાજ, દરેક જાતિ, દરેક કુંજમાં જઈ લોકોની સ્થિતિ જોઈ, લોકો વિશે જોયા, પછી પોતે ઘણું બધું સાહિત્ય કીધું એને લખ્યું છે દેશ માટે. મિત્રો જ્યારે ટીવી નતા, જે તે વખતે મિત્રો લખાણ લખી અને લોકોની અંદર શૌર્યતા, લોકોની અંદર એમ કહેવાય કે દેશ પ્રત્યે રાષ્ટ્ર ભાવના ઉભી થાય એવું જો કામ છે ને જે કરતું ને એ અખબારનું કામ, ત્યારે પ્રથમ આપણને યાદ આવે ઝવેરચંદ મેઘાણી મિત્રો. આવા રાષ્ટ્રીય શાયર જેને આપણે કહીએ છીએ. ઓકે, તો મુંબઈ આ પ્રથમ સમાચાર પત્ર હતું. આત્મકથા મિત્રો ગુજરાતની વાત થઈ છે. ગુજરાતની પ્રથમ આત્મકથા એટલે આપણને ખ્યાલ હોય કે પોતાના ઉપર લખવું, પોતે લખેલું. એ આત્મકથા મારી હકીકત આ ઘણી એક્ઝામમાં પૂછાણું. ગુજરાતની પ્રથમ આત્મકથા કઈ તો નર્મદ દ્વારા લખેલી મિત્રો. કોના લેખક કોણ હતા? નર્મદ શંકર લાભ શંકર દવે, જેના દ્વારા 1866માં મિત્રો 1866માં લેખન કાર્ય થયું. અને આ પ્રકાશિત, આ જે પુસ્તક છે પ્રકાશિત ક્યારે થયું ખાસ લખી લેજો, 1933માં આ પુસ્તક પ્રકાશિત થયું. પ્રથમ આત્મકથા મારી હકીકત. ઘણી બધી એક્ઝામમાં આ પૂછાણું. પોતાના જીવનમાં જે સંઘર્ષ કર્યા એ બધી બાબતો નિખાલસપણે જો લખવું, જેમ ગાંધીજીની પોતાની આત્મકથા છે સત્યના પ્રયોગો. અલગ અલગ વ્યક્તિ પોતાની આત્મકથા લખવાની શરૂઆત, પણ શરૂઆત કોને કરી? નર્મદે કરી.
એ પછી ગાંધીજી હોય, વિવેકાનંદ, અલગ અલગ લોકોએ પોતાની આત્મકથા જે તે લોકોએ લખી હશે, પણ વાત અહીંયા એ થાય છે શરૂઆત કરનાર પ્રથમ કોણ આત્મકથાની, તો આ નર્મદ હતા. ઓકે, ત્યાર પછી આવે છે પ્રથમ નવલકથા. જો આત્મકથા એટલે પોતાના જીવન ઉપર, નવલકથા તો એ જે તે ઇતિહાસની વાત છે. ભારતના પ્રથમ નવલકથાનું નામ શું હતું? ગુજરાતની કરણ ઘેલો. મિત્રો લેખક હતા નંદશંકર તુળજાશંકર મહેતા. મિત્રો નંદશંકર જે આપણે કહીએ છીએ નંદશંકર મહેતા, ઓકે, આ જે એને પ્રથમ નવલકથા લખી તો કોના ઉપર? તો ગુજરાતના છેલ્લા રજપૂત રાજા. મિત્રો ઐતિહાસિક છે, ગુજરાતના છેલ્લા રાજા કરણદેવ વાઘેલા. મિત્રો છેલ્લા ગુજરાતના રજપૂત રાજા થઈ ગયા કરણદેવ વાઘેલા, કે જેના જીવન સાથે જોડાયેલી બાબતો અને અલાઉદ્દીન ખિલજી, આ બંને વચ્ચે જે સંઘર્ષો થયા અને ગુજરાતની અસ્મિતાની જે બાબત છે, રજપૂતો લડ્યા, ખૂબ આમ ઉત્સાહથી લડ્યા હતા, એ બધી બાબતો છે એ નવલકથામાં મિત્રો નંદશંકર જે તુળજાશંકર મહેતા દ્વારા લિખિત પ્રથમ આપણી નવલકથા બને છે. ખૂબ સરસ છે, વાંચવા જેવી છે. પ્રથમ નાટક લક્ષ્મી, જેના લેખક છે દલપત રામ. મિત્રો દલપત રામની જો વાત કરવી હોય તો બોલી એટલું એ જ ઓછું. ઊંટ કહે છે આ સમયમાં વાકા અંગ વાળા ભૂંડા, ભૂતળમાં પશુ ને પક્ષીનો પાર છે. આપણે દલપત રામની કવિના ઘણા બધા કાવ્યો ભણ્યા. હતો હું સૂતો પારને પુત્ર નાનો, રડું છે કે તો છાનું કોણ રાખતું, મને દુખી દેખી કોણ થાતું, મહા હેતવાડી દયાળી જ મા તું. આ માનો પ્રેમ લખનાર એ દલપત રામ. મિત્રો અત્યારે કાવ્યનો અંદર મર્મ છે ને એ બધું આમ ખલાસ થઈ ગયું. અને જે આ કવિઓ લખતા હતા જૂના આપણા, એ જે કવિના શબ્દો છે એ શબ્દો આપણને હૃદયને સ્પર્શ કરતા, એવું દલપત રામનું પ્રથમ નાટક જે લક્ષ્મી છે. મિત્રો આ બધા પ્રશ્નો સરકારી પરીક્ષામાં મિત્રો પૂછાઈ ગયેલા છે. દરેક એક્ઝામની અંદર આવા અલગ અલગ પ્રશ્નો મિત્રો નીકળે છે નહીં. આ ગુજરાતની અસ્મિતા છે મિત્રો. ઓકે, તો આ બધી બાબતો આપણે સાહિત્ય ક્ષેત્રની વાત કરીએ તો શિક્ષણ ક્ષેત્રની વાત કરીએ. મહિલાઓ સશક્તિકરણનો જો પ્રણેતા હોય તો ગૌરીશંકર વિદ્યા ગૌરી નીલકંઠબેન અને બીજા શારદા ગૌરી મહેતા. મિત્રો બંને એમ કહેવાય 1901 ની અંદર એમ કહેવાય છે BA ની ડિગ્રી. અત્યારે આપણે BA સામાન્ય લાગે, એ વખતે પ્રથમ મિત્રો નારી, એક સમયે નારીને કેમાં લાગતા, એ પડદા પાછળ રહેવાનું, અલગ અલગ અત્યાચારો રહેતા, ત્યારે એવા સમાજની વચ્ચે નારી તું નારાયણ, એમ કહેવાય નારી અબલા નથી, એક સંઘર્ષ કરીને મિત્રો પોતે ભણ્યા અને પ્રથમ મહિલા ગ્રેજ્યુએટ તરીકે ઐતિહાસિક સન્માન એને મળે છે. સમાજના પ્રેરણારૂપ બને છે અને શૈક્ષણિક સિદ્ધિ આ બંને બહેનો દ્વારા થઈ. વિદ્યાશંકર જે મિત્રો વિદ્યા ગૌરી નીલકંઠ હતા, એ તો મિત્રો ગુજરાતના અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટી એના પ્રથમ મહિલા સભ્ય પણ હતા. હારે મિત્રો અભ્યાસ શિક્ષણ લીધા પછી મહિલા સભ્ય પણ બન્યા હતા. ગુજરાતી સાહિત્ય સભા છે એના પ્રમુખ પણ એને ફરજ આપેલી હતી ગુજરાતી સાહિત્ય સભાની અંદર. અને જો વાત કરવી હોય શિક્ષણ ક્ષેત્રે ગુજરાતની પ્રથમ શાળા તો 1826 સુરતમાં થઈ. ઓકે મિત્રો, ગુજરાતની પ્રથમ શાળાની જો વાત કરીએ, શિક્ષણની વાત નીકળે છે તો યાદ કરીએ ગુજરાતના એવા રાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ જેને સ્ત્રી શિક્ષણને પ્રેરણા આપી. ગુજરાતની ને સૌરાષ્ટ્રની જો વાત કરીએ, સૌરાષ્ટ્રના એવા રાજવી થઈ ગયા હતા ગોંડલના ભગવતસિંહજી બાપુ, કે જેને સ્ત્રીઓ માટે ઉત્થાન માટે ખૂબ એવા પ્રયત્ન કર્યા કે ભાઈ બાળક ભણવું જોઈએ, સ્ત્રીઓ પણ ભણવી જોઈએ, દીકરો નહીં દીકરી પણ ભણે. દીકરી માટે જો કોઈ આગળ આવ્યું હોય તો સયાજીરાવ ગાયકવાડ અને ગોંડલના રાજા ભગવતસિંહજી બાપુ જોરદાર એમને શિક્ષણ માટે, દીકરીઓ માટે જે તે સમાજની પ્રથા તોડી અને ખૂબ સરસ એમ કહેવાય પ્રેરણારૂપ કામ કર્યું છે. એના આ છે બંને. ઓકે, ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો મોરારજી દેસાઈ ગુજરાતમાં જન્મેલા મિત્રો એમ કહેવાય, અને એમ કહેવાય વલસાડ પાસે એનો જન્મ થયો 1896 1896 વલસાડમાં એમનો જન્મ થયો. ઓકે, આ વલસાડમાં એમનો જન્મ થયો છે અને પ્રથમ બિન કોંગ્રેસી વડાપ્રધાન. મિત્રો પહેલા વડાપ્રધાન તો હતા પ્રથમ, પણ ગુજરાતી સાથે બિન કોંગ્રેસી વડાપ્રધાન છે. અને જેને મિત્રો ભારતનો સૌથી સર્વોચ્ચ પુરસ્કાર કહેવાય એ ભારત રત્ન એવોર્ડ મળ્યો. અને પાકિસ્તાન, ખાસ કહું છું મિત્રો, પાકિસ્તાનનો પણ સર્વોચ્ચ પુરસ્કાર નિશાન એ પાકિસ્તાન. મિત્રો
મિત્રો નિશાન એ પાકિસ્તાન કરીને એ જે પુરસ્કાર છે, જેમ મિત્રો ભારતની વાત કરીએ, ભારતના કોઈ વ્યક્તિ હોય ને સર્વોચ્ચ જો પુરસ્કારની વાત કરીએ તો ભારતમાં કયો આપે તો ભારત રત્ન. તો આ ભારત રત્ન એવોર્ડ એમને મળેલો છે. ઓકે, ભારત રત્ન એને 1991 મિત્રો 1991 મળ્યો અને નિશાને પાકિસ્તાન 1990 મળે છે. આ બંને પુરસ્કાર પાકિસ્તાન જે આપણું દુશ્મન રાજ્ય હતું, ઓકે, આપણને દેશ છે, છતાં પણ એ લોકો દ્વારા મોરારજી દેસાઈને શું મળે છે તો કે પ્રથમ જે કહી શકાય એવો પુરસ્કાર ભારતના વ્યક્તિને મળેલો હોય એ પુરસ્કાર તો પાકિસ્તાનનો સર્વોચ્ચ પુરસ્કાર નિશાને પાકિસ્તાન અને ભારત રત્ન બંને જો મળ્યું હોય એ. અને ભારતના સૌથી મોટી ઉંમરે મિત્રો, મોટી ઉંમરે જો કોઈ વડાપ્રધાન તરીકે પદ ઉપર બેઠા હોય તે પણ મોરારજી દેસાઈ, કે જેને ખૂબ એમ કહેવાય કે એના જે નિયમો હતા, કટોકટીનો સમય હતો, પરમાણુ નીતિ હતી, દેશને કેમ આગળ લઈ જવો, દેશને એક્ય કેમ રાખવું, આ જે બધી બાબતો કોઈની હોય તો મોરારજી દેસાઈ હતા. ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો આધુનિક જે અમદાવાદનો વારસો કહી શકે, અમદાવાદ સિટી જે હેરિટેજ સિટી છે, ટેક્સટાઇલ મિલ, કાપડની મિલ અમદાવાદમાં શરૂઆત થઈ. પ્રથમ નગરપાલિકા જે કહી શકાય એ પણ ગુજરાતમાં અમદાવાદમાં છે. ઓકે, તો ગુજરાત આજે એમ કહેવાય એ પ્રગતિના પંથે છે. મોદીજી ગુજરાતી, આપણે લહેરીલાલ આવું ગીત પણ સાંભળ્યું હોય, ખબર હોય તો, પણ ખરેખર ગીત નહીં, એના શબ્દો આપણે જોઈએ ને તો આ ભૂમિ પર અનેક વીરો પાક્યા છે. આ સરદાર પટેલ, ગાંધીજી હોય, રવિશંકર મહારાજ હોય, મોરારજી દેસાઈ હોય કે સિદ્ધરાજ જયસિંહ હોય, અનેક લોકોએ આ ભૂમિ માટે મિત્રો લોહી રેડ્યું છે અને દેશ માટે, સમાજ માટે કંઈક એવું કરીને ગયા. એ જે વારસો છે એ ગુજરાતનો વારસો કોને આપ્યો મિત્રો? આ ગુજરાતનો વારસો આપણને આપેલો છે, મને આપેલો છે, ને આ ગુજરાતની ગરિમાને વધારવાનું કામ મારે કરવાનું છે. તો આ અસ્મિતાનો દિવસ કહી શકાય, ગુજરાતની સ્થાપના દિવસ છે. તો બધા ગુજરાતીને મારા ખાસ વંદન છે, નમસ્કાર, જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત. ચલો.